शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इद्रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू बांदे मुंग बहस करे एक यो सो नुक्ते पातिरी इंशाअल्लाह गए न बहस को दगा आज़ाब व पागी बांधे चिकलागी कौल बदल को न आज़ाब अल्लाह सवर को। अब इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही कि अतम इनाम दे पर बनी इसराइल बांधे दे नरस्तो योबला नुक्ता भई अगेर पारा वैस क़ुल्तुम या मूसा तस्किरा भई और ब्या बदे तरीक़े सरा दा खिताब चिकम दे शपेता आयत वान ख़त्म शी तब्दील के मुंगा दा अबू बकर जस्सास कौल पेश करो दारंगे मख के दनोर खल को अस्कार असल के तौक़ीफ़ी दी तो जस्सास सिकर मुंग पदी बुनियाद नौ कड़े चिगने दा खबर बल चान दा कड़े दा इमाम नववी में कड़े दा रूहुल मानी की में लिखे दा को जस्सास नुम पदे अखलू च खलक दे इलाक़े के सुमरदी नागा वही मुंगा हनाफियो और जस्सास दा लिहाज सर हनफी दे बल्कि हनफा द अहनाफ वकील और दो खलक वकील अहनाफ नोदारा मुहद्दिसीन कलाम दे च अस्कारों के अवदइयों के तौक़ीफ़ भी अगर माँ मिसालों में पेश करूँ चिकला अस्कार मसनून चा बदल करी दी या अदइये बदल करी दी न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागे नाराज़गी कार करे दा कुरान मजीद नम मालूम है ज़िक्र दी खुफल हाजत पेश कर रहे हब्बतुन फ़ी शाअरतिन वेली मुगला दाने पकार दियो फ़लाने पकार दे फ़लाने पकार दे हम दिए वो ज़रूरत हो लेकिन चिकल अल्लाह दुआ खुदला कुल हित्ततुन काफ़ी हुआ दी चिकल दा अल्लाह कौल बदल को द रसूल कौल बदल को अल्लाह दीता ज़ुलमू यौज़लवेल अब या द्वेम ज़ल माने फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू और द्रेम जुमले वेले वा बिमा कानू यफ़्सुक़ून यानी योसड़े च तब्दील द कौल और द फ़ेल कई द मसनून या द मनसूस नो दे द ज़ुलम इर्तिकाबुम कई और दे फ़ासिक़ी गिम पदे बांधे लाफ़िसक़ दे दीला अल्लाह अज़ाब वर्कड़ो रे जज्बाने मुंगा बहस पर हो द रे जिमजे असल मफहूम दारे चियोदा से तकलीफ़ राशि चागा योह मुसलसली और बल्ला चे इंसान पाए के डची रती की टोल रे जिमजे के दा मफहूम परोते इन मतलब अज़ाब नहीं दा से अज़ाब भी चागा इंसान दागा बेख बुनियादो बासी दे इस्तेमालात पाती हूँ मुंगता दरेज वजाहत मुंगड़ो आगा अज़ाब चे के तसलसुली आगा इंसान मुसलसल रक़ी ख़ुज़ी दी चिकल अदाकारों को फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ द बरे न पदीबाने होंगे रेज नाजिल को तो रेज असल के आगसीज दे तफसीर बेजावी की लिक्री दे आयतलान दे च अर रेज़ो फ़िल असले मा युआफ़ अन्हु रेज आगसीज दे च खलक जान दागे न बच साती द बच के दो कोशिश थे रुम्बने दे माना राजी अजाब उक़ूबत सज़ागाने सूरतुल आराफ के 134 से 135 दो आयतों की
ولما وقع علیہم الرجز او کله چې بنی اسرائیل باندې عذاب راغی ناغي ویل موسی ادع لنا ربک زمونږ د پاره د خپل رب نه سوال وکا بما عهد عندك په دی وجہ چې تاسو سره لوس کړل یا دا غ لوس د وجې کوم چې الله تاسو سره کړل لئن کشفت عن الرجز لئن کشفت کچره تعال لري کو یعنی الله تو وایا چې کچره تعال لري کو دا نه وی هغه چې تعال لري کو د ملک عجیب شرک مرګري دي تاسو زینب استدلال کوي نو چې جی عذاب چې کم دی انبیاء لري کولی شي دا مقیاس حنفیت او دا قسم کتابونه چې ګوره کنه نو په کې ودا قسم دلایل مخله درځي او چې سره سیاق سواق نه خبر نه د بیا د غي په دام کې راشي قران کې وځي فرمایلی دی قل لعبادی الذین اسرفوا یا قل یا عبادی الذین اسرفوا ناغا مشری لیکلی دی چې یا عبادی کہہ کر الله چې کوم دی رسول ته ویلی دی چې اے زما بندگانو تو وای دی ته چې اے زما بندگانو چا بندگانو یا د رسول بندگانو دا سے د شرک ټیکه دی غستره قران نو شرک ثابت دی دا وی مونږه قران وایو په کې د شرک رد نشته تا ویل نه قل یا عبادی الذین اسرفوا چا بندگان وایو قل چې چا مقوله دا قل چې چا قول له نو بندگان بداغي دینه نه مطلب کوم چې دی غستره دلتم دغه چل دی چې قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك لئن کشفت عنا الرجز موسی تیرے رب تو وایا چې کتا زمونږ نه چا الله او کړه ته خامخا نه بس ټیک دی بیا دا قاسم 2 نمبر مسلمانان دي بنی اسرائیل سے 2 نمبر مسلمانان دي تاسو پښانه نو کاغي نسبت د دې جملې موسی عليه السلام ته غي نو تاسو مکوئ زمونږ د پاره هو قران قیدلی کوي دا چې وقال ربکم ادعوني استجب لكم دا دوکه کوي لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل ایمان سره کلام راشي نه مراد صحیح باور کول لنؤمنن لك موږ بخامخه پتا باور کو او خامخه تاسو ربا بني اسرائيل خوشي کو فلما کشفنا عنهم الرجز دا مسله وضاحت کوي چې لئن کشفتا د مخاطب څوک دی ناغه الله بخبل دی دا تعویل غلط دی کوم چې کوي خلک ته دی وجنا آیت چې کله ګوره خپل سیاق سباق سره ګوره او استدلال چره دی ټوکړې نه وګوي مصیبت دارې د ټولو کتابونو کې استدلال چی نه دی ټوکړې نه وکړي لکه دا کم خلق تکفیریان جدی من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون فلان فلان دا سورۃ المائدہ سورۃ النساء آیت ته کنه مائدہ آیت ته 48 غالبا دا ایک سیاق سره وګوره بیا یعنی مخ کې وګوره چې قران سره خبره کوي دې ته هغه مخ کې پری دا جمله را واخلي خدا عام کې دا بیرحروی خوريږم په دې وجه باندې چرے د نیمګړي ځای نه استدلال مکوي پورا آیت ته قتل پکار دی پورا نص ته قتل پکار دی هغه نرستو بیا هغه نه استدلال کې کین اوکا دا وس لګیا دي خلک سړی وسوي دولس ربطونه ولیکي نو بلیکي ورته رایت او یو رسول کې رایت او 11 کو کوم دې څه مطلب قرآن مجید کې دا په دې تناظر کې راغله نو دا خوش خلق وی چې را پلان کې کړي قیامت پر ورځ به ان شاء الله پته ولګي معنی والے ته اقتباس وایي غلط وایي هغه دا نشه نه ده ادا شي نه ده جدا څه اقتباس شی او اخر اقتباس خداره چې کله یو سره بحث کوي او بل فرض د پشانت کلام بل چا کړي نو د اگر اواخلی او باوین کې بن کی دبل چا کلام خپل کلام پسیولی یعنی پورا پیراګراف هغه یو جمله نه چې کله مونږ وایو چې رایت او 11 کوكب نو سمانه
شيوخ نه بچ کینه خدای معنی چې ما یو ولستوري ولیدل حال لا چې ستاره ربطونه یو ولستوري نه لري کله وی تلک عشرۃ کامله اوس قرآن سره متعلق کړی دا پروژو سره متعلق کړی ایو سوال راځي هلته کې سوال دار چې کله یو سړی درې روزې هلته ونیسي او سبعة اذا رجعتم وکلی کې ونیسي نو دا غځه هغه اجر خو به ډېري او دې داره به کمي نو قرآن د هغې سوال دفع وکړه دا چې تلک عشرۃ کاملة فی الثواب دا لس پوره دي په ثواب کې نو کله چې دا مونږ دلته په ربطونو لګو یا په څه نقطو باندې ولګو د قرآن خو دغه مطلب دی نه نو قرآن مجید چې کوم آیت کم ځای کې د څه مقصد دپاره ویلی دی د هغې نه بار خو د دې استعمال د چا جایز نه دی ویلی دې ته د شعر په ژبه کې تضمین وي اقتباس نه وي اقتباس شیون آخر دا تضمین دی د بلاغت فصاحت په ژبه کې د تضمین وي د بل چا کلام راغستل او خپل کلام کې فټ کول دا تضمین دی دا اقتباس نه دی دا کوي خلک خبره نه ده فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون کله چې مونږ به د دین لرې که هغه تکلیف علاجلن ترس وخت پورې هم بالغوه چې دی هغه نیټې ته رسېدونکي وو هغه وخت کې دی بیا نقص کو خپلې خبرې به یې پرېښودې د هغې نه به واپس شو دا مونږ سره د ریجز یو استعمال دی په قرآن مجید کې دا کوم آیت کې چې وایو دی کې هم دغه مطلب دی عقوبت او عذاب انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء عقوبت سزا راغله دویم د شیطان وسوسو د پاره د استعمال کیږي شیطانی وساوس سورۃ الانفال یو لسم آیت کې کوم ځای چې قرآن مجید د غزوه بدر تذکره کوي نو مفسرین او قول به تاسو اورېدلي سیرت کې هم لیکلي دي چې مشرکین بدر ته مخکې نه راغلي او غوره ځای هغې قبضه کړی و اوبه هم هغې قبضه کړی وی او اوار ځمکه هم هغې قبضه کړی وه مسلمانانو ته چې کوم ځای میلو شو نه یې کې اوبه نه وې او لاندې ځای و پای کې تشې شګې وې د اوبو انتظام هم نه و الله رب العزت الله د خپلو رسولانو امداد کوي انا نحن لننصر رسولنا مونږ د خپلو رسولانو او د مؤمنانو امداد کوو د مؤمنانو امداد اوس هم کېږي که نه کېږي باید سړی ډېر هوښیار وي زموږ یو مشر و خبرې کېدې ما ته یې ته څه ووایه ما چې جملې شروع کړې ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ناپاسې دوی دی وایي چې اوس هم ملائک نازلېږي تتنزل علیهم الملائکه نو ما یو نازلېږي نه کسې خلک وایي نه نازلېږي قرآن خدا نه دی ویلي تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر الله هم په دغه ذریعه باندې امداد کوي که نو ملائکو سم راځي دی که اوس داسې دا چھم به خبره نشته چې سړی دا ووایي چې د قرآن یا د حدیث خلاف ده یعنې دا آیتونو کې څه خصوصیت خو نشته دی چې ګنې دا وعده هغې پورې خاص ده مؤمن دپاره خبره ده بس ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه ٹھیک ده دلته کې تعلق آخرت سره دی الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله رب العزت د شپې باران وکړو اب باران کې فایده دا وشوله چې د بره نه اوبه راجمع شوې نو د دې تالابونه مالابونه ډک شو هغه شګه وه هغه هم په هغې مضبوطه شوه او هغې چې کوم بره ځای نیولی و نه هغې کې خویندرې جوړ شو هغې ته ګرځېدل مشکل شو قرآن هلته کې جمله ویلې ده وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ته دې جملې تعلق د ټول سچویشن سره ده د دې دپاره وکړو چې لرې کړي ستاسو نه د شیطان وسوسې
الغریبین کې حروی معنی کړی دا رجز شیطان اے وساوسه داغه وسوسه ستاسو لري. الغریبین درخه کتاب د جامع فی القرآن والحدیث دریم جلد داغه 717 صفحه د تازهری موي ته کوم خلکو تجربه نه نازهری په نوم باندې ګڼ اهل لغت دي. نو دی تهذیب اللغت کې ګوري بیا دې کې نشته دا غلط لیکل ده. ازهری هغه حروی هم ازهری ده او بل چې د حروی په نوم باندې نور کسان هم شته ده. نو قتل ټول غواړي بیا دا نه چې سړی بس یو ځای کې ګوتې وړي بیا وایي چې نشته ده. دا تحقیق چې کوم دی دا د هغه خلکو کار چې د هغې دنیایي څه کار نه وي. چا سره چې دنیایي غمونه وي هغه تحقیق محقیق نشي کولی. هغه بس یو کتاب وګوري چې به مخه چای کوي نو پرېږدي. مفسرینو دلته کې ټوله واقعه لیکلې ده او د هغې مقصد دا دی چې مسلمانانو سره د اودس دپاره مو به جمع شوې، د لامبلو دپاره مو به جمع شوې، د څاروو دپاره مو شوې، دي ځان له رسکول دپاره مو جمع کړې. دا ټولې وسوسې راتلې شیطانان خو وساوس څه کوي که نه. نو قرآن د هغې دپاره جمله استعمال کړې ده وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ سورة الانفال آیت 11. او دریم د رجز معنی راځي ګندګي. ګندګي ناپاکی یا پلیتی چې ورته موږ وایو. قرآن مجید کې سورة المدثر کې 5 آیت کې راځي چې وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ د دې څه معنی ده ګندګي پرېږده. څوک وایي دا چې والرجز فهجر واهل الرجز فهجر یعنی حذف د مضاف سره دی. نو دغه وخت کې بیا د رجز معنی شرک واهل الرجز فهجر پلیته والا خلق د هغې نه هجران وکړه یعنی مشرکانو نه هجران وکړه. والرجز فهجر بسیط کې ضحاک د دې معنی دغه کړی ده چې د رجز نه هلته مراد څه شی دی شرک. بسیط جلد 22 صفحه 406. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ نور آیت کې اوس نشته دی. فسق پیژنئ خروج عن الطاعت ته وایي. فسق ویلی شي خروج عن الطاعت. خروج عن الطاعت کله دا ومي چې سړی صغایر شروع کړي او خروج عن الطاعت دا ومي چې سړی کفر او شرک شروع کړي او خروج عن الطاعت دا ومي چې سړی کبایر شروع کړي. په دې وجه د صغایرو مرتکب تم فاسق وي او د کبایرو مرتکب تم فاسق وي قرآني ژبه کې او مشرکانو باندې د فاسق اطلاق په دې وجه کېږي. دا فقهی لفظ نه دی. اصطلاحات جدا جدا که نه بیا به اعتراض نه راځي. فقهی اصطلاح نه ده دا د قرآن او د حدیث اصطلاح ده چې د فسق اطلاق چې کوم دی دا په 3 بنیادونو کېږي. صغایر کبایر ارتکاب او کبایرو کې بیا اکبر الکبایر شرک. دا بیا سیاق سباق ته وګورئ او که سړی په خپله نه پوهېږي د بیا د مفسرینو او د محدثینو آراو کې سوچ کی او دا غي نه واخلي. شرک اکبر الکبائر. چونکه شرک هم د الله د وجود یو قسم نفي ده دی وایي کفر وغیره ته هم د فسق وایي. فانزلنا علی الذین ظلموا نراولې ګمون پای کسانو چې ظلم یې کړو رجزا من السماء عذاب د برنا بما كانوا يفسقون په دې وجہ چې د حد نه تیرېدل. استاد محترم معنی دا غواړه په دې وجہ چې د حد نه تیرېدل الله چې کوم حد بندي کړی و دا غي نه دی ورتیر شو. نو ښکارا چې دا کفر خو نه دی که دې چې کوم تبدیل وکړو دا کفر خو نه دی دا کبیره ګناه ده لیکن هغې باندې اطلاق د فسق کړی ده.
اوس فقها چې چاته فاسق وي نه یې سره اختلاف مو کو هغه د اختلاف فرق دی په اصطلاح کې څه پابند دی نه ځان باندې په زور مکو چې دا ولې او دا ولې بس اصطلاح ځان له اصطلاحي محدثینو ځان له اصطلاحي دو فقهاو ځان له اصطلاحي د نحویانو ځان له اصطلاحي خپل اصطلاحات د خلکو هغه اصطلاح کې دنه چې تو وضاحت کې اس مسله نه جوړي وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ إِذِ اسْتَسْقَى السَّقْيُ او السُّقْيَا ادوا الفاظ استعمالی السَّقْيُ السُّقْيَا د سکلو سیز چاله ورکول دیتا السَّقْيُ او السُّقْيَا ویلش اسقا ستوي اسقا ویلی شي د سکلو سیز چاته پیش کول اسقا چې کوم دی دا د سقي الناس زیات بلیغ دی قرآن مجید کې د سقي استعمال هم شوی او د اسقا استعمال هم شوی دی سقي د پارا سورۃ الشعراء یو کم اتی آیت والذی هو یطعمنی ویسقینه دا سقي والذی هو یطعمنی د رب پیجنګلو چې گئی سیدنا ابراهیم علیہ السلام نو دا گئی چې هغه ذات چې مال طعام را کوي هو یسقینه او مال اسقاق را کوي دارنګه سورۃ محمد کی آیت 15 کې وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم سورۃ محمد کی 15 آیت اغي تبا ګرم او بس کولی شي نابا داغي کلمې چې کوم دی هغه بهر رو بس امعاء جمع دی کنه واحد دی جمع واحد دی صحیح معن میم عین الف عین باندې دو زورونه معن دارنگی سورۃ الدہر یہ بھی شاید کرا دی وسقاہم ربہم شرابا طہورا سقاہم دا ټول د سقي ندی او د اسقاء نم قرآن کے استعمال شته دی سورۃ الحجر 2 آیت کې فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه دا اړه ویرا سیده سوزونه د قرآن د ذکر د اړه خصوصونه دي هم دک آیتونه بیا اړه وراړه نو په دې باندې قرآن فهمي پیدا کیږي دارنګه سورۃ المؤمنون 2 آیت کرا دی نسقیکم مما فی بطونها نسقیکم سقی اسقاء نسقیکم اسقاء دارنګه سورۃ المرسلات 2 آیت کرا دی واسقیناکم ماء فراتا سکو مونږ پتا سو باندې خوږی وبو فرات تندماتون کی خوږی وبو دا خطول سقن و دا اسقاون استعمال قرآن کے دا سقایہ استعمال مشترک کرنا جعل السقایت فی رحل اخیہ سورۃ یوسف او آیت کی خمدہ سقایتا قرآن مجید رستو سواع الملک ہم ویلی دی سواع الملک والتا نبی آغا بحث جوڑ شوئے دے چدا لاسنگ چل دے چوبو پہ مسکی او دا چل پہ مگئی ناپ تول پہ مگئی دا ستاسو یو بل ټاسک شه دا وګوره په دې بحث وکړه دی ها نه نمونه خود ودی کنه قرآن دو نمونه ویل دي خو سوال لای چې سواع الملک شي ناغه بیا د سقای کار دغه کار څنګه گئی د ناب کار څنګه گئی چې کله سقای ورته وای نه بیا خو سواع کار نشي کولای دا قابل توجه ده خبره کوي زمو خلک
په یو غوري په بلې وباسي. خدا قابل توجه ده دا خبره. جواب تلاش کولم پکار دی چې چا لیکلی دی جواب. خرازو خپل خبره لا چې قرآن مجید دلته کې لیکلی دی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. استسقا الاستسقاء څه ته وایي؟ د اوبو طلب کول. دې آیت کریمه کې همدغه مطلب دی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. یو کله چې اوبو غوښتې موسی د خپل قوم دپاره، خو به څنګه غوښتې د الله نه دعا وکړه. پخوانه دغه طریقه ده چې دعا کولی شي د الله رب العزت نه. احادیثو کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو اعمال ذکر دي. یو صلاة الاستسقاء، د استسقاء مونځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باران د طلب کولو دپاره بهر ووت. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 100567891011 آغاز ہے پورے دا قسم حدیث ذکر دی. نو پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منز کڑے دے دو رکاتو نخ آئے کہ جہرن قرآتوں کڑے دے اگے پسی خپل ردا صادر اگا هم الٹا الٹ پلٹ کړه. هغه پسې خطبه هم ویل دا او دعا هم کړه دا. صلاة الاستسقاء په خواجه وکلا مناظره کې دی هغه زمانہ وا. نو دعا بعد سنن ہے ته اجتماعي سره چې کوم کیږي دایره پاره وخلق دا دلیل پیش کو. زمون کلی کې هم دا دلیل پیش کړو چې ته استسقاء پسې دعا منې کنه منې. مشر ویلی چې او منم نو بس یو سړی هغه دې الله سره به چې مونږ وګټل دغه ګټه. سوال لا چې دا قیاس یا دا استدلال تر کومه حد صحیح ده. وسم د دې کتابونو کې دا لیکل دا استدلال چې صلاة الاستسقاء او نفل عبادت ده. نو صلاة الاستسقاء پسې چې کله دعا جمع سره ثابت شو لہذا سنت پسې اجتماعي دعا دا بدعت نه ده. تاسو دا قسم دلایل به شاید نه اوریدل. دا ډېر مایاناز دلیل ده او دا غلط ده. ولې دا قیاس مع الفارق ده. قیاس مع الفارق دارے چې صلاة الاستسقاء اگرچہ نفل منځ ده لیکن هغه جمع سره شوی ده. دلته کې چې کوم سنت شوی دي هغه سنت انفرادي شوی دي. د دې قیاس په څنګه کې دا قیاس غلط دی. رسم دا بالکل آشان قیاس دی کوم چې فقها لیکي بعضې کتابونو کې مونږ هم پخوا دا ضرورتول چې یو سړی په سرتوره باندې مونځ کوي د دې وجې نه کوي چې خضوع او خشوع ښکاره شي. ښه دا مستحب دی. موږ ته دا دلیل خولی شوی بس دا مستحب دی. موږ به وی دا او استدلال به د څه شي نه کوو. استدلال به د دې نه کوو چې کله سړی حج له لاړ شي معتمري یا حاجي نو سر هغه نه پټوي او په هغې کې هم بنیادي حکمت څه شی دی؟ عاجزي ده. دا خو وروسته بیا مونږ وکتل الباني رحمه الله د دې باندې یو نکته لیکلې ده. هغه دا چې په حج کې خو د نارینه دپاره سر ښکاره کول واجب دي. نو بیا تاسو هم د سر ښکاره کول ته واجب ووایه خو صاحب ورته ولې وایه هغه د استدلال. مشران یې هغې سره عزت احترام په خپل ځای
لیکن یو قول علا غیر غستل پکاري چې هغه واقعي دلیل لري او نصوص سره متصادم نه دا بل یو مولانا صاحب د جمعې اوس کو مری بیان کې دا کړل چې امین بالجهر وایي په دې ځای مشروطي وي د مشروطیات راشي سب کې به د امام صاحب دا ذکر کوو چې دا دعا ده او دعا چې کوم نه هغه کې اصل اخفاء ده بیا چې پر موږ یو کو دا وایي پر چې دا وکړه خبره هم دغه موږ هم دا تاسو کوو ما چې دا بیا وایي چې دا بیا وایي څه بیا واغس لاړ ورکه چې وته جمعه ته بیا راغلی نه راځي مونږ هم دا وایو چې کله د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب داره چې آمین اگر چې ثابت ده لیکن هغه دا وایي چې دا خو تعلیما للجواز دا نه وایي هغه چې نشته تعلیما للجواز بیا هغه دا وایي چې چونکې دا به یا دعایي او یا به ذکري ته دوه نه خالی کېږي نو که دعایي نو قرآن فرمایلی چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا او که ذکري نو واذکر ربک فی نفسک دا دې ټول وایي خو چې کله خپل بدعت ته شي نو واړه به لوډ سپیکر ته روړي به وي نجي دا سورة الفاتحة هم دعا ده سورة الدعاء دا په جهر باندې وایي هغه جهري منځونو کې په جهر باندې نه دا څنګه خو سنت نه ثابت ده چې جاري ثابت شوند نه وایي صلی الله علیه وسلم هغه چې امین کې لکه جهر ثابت دی او دا استثناء هغه جار څنګه ثابت دی خو د المانی تمام المنه وګور هغه وی چې هاذا عمل الناس خلکو عمل له او بیا هغه لیکلي دی واضح چې په دې مسله کې پامین بالجهر کې د احلاف او مسلک اقرب الى القران والسنه مسله څه تمام المنه باندې مخ کې غدل په غدا عبارت ده چې په دې مسله کې د احلاف او مذهب اقرب دی قران او سنت دا حدیث خو دا حدیث دا سړي و غریب حدیث دي سبه وای وس دا نه مني دي دا سره دا خبره نه مني هغه سره نه مني تمام المنه دا کتاب دی فقه السنه چې کوم کتاب دی فقه السنه باندې پاره په حدیث او کار کړل دو جلد کتاب دی فقه السنه هغه ته تمام المنه فی تخریج احادیث فقه السنه اگر کې جزو ما کال باندې ما کدل خدا پائے کې دا عبارت ستاره د خیال شمدا نو سوال لا چې یو چیز د حدیث نه ثابت ده او داغه کې تعویل کولی شي په دی وجہ چې دا یا ذکر ده یا دعا ده او دواړو کې اخفاء مقصود ده یہ تعویل به تاسو شي کې حدیث کې وګه قران کې ونه کې دلته کې ټول افراد او تفرید ته چې کله قران او د حدیث مینس کې بظاهر دغه شانت شی راشي نو خلک حدیث لرو بغي دا غلط دی موضوع ده اوس خدا واسه آسان خبر ده یعنی قران باندې په خبره نه پويږي ولټه اعتراض به امام بخاری کوي یا په بل بغي دا طریقه نه دا په خوانه د احناف چې اصول لغه داري چې دې سونه کې به تطبیق پکاري اول به تطبیق کې ناسخ منسوخ په بګي ګوره هغه نور سو بیان اور خبرې کو د لبل جواب نه ورځي ما سوا دې خبره نه چې دا د عقل خلاف ده یا دا د قران خلاف ده د چا د عقل خلاف ده صرف یو کس یا دو کس لري د غي د عقل خلاف ده او کنه ټول علماء کرام د عقل خلاف ده بیا دې لپاره د عقل لپاره سبیرو میټر دیتا سره ته چا عقل یادي دا زرګونو کال چې په کوم حدیث راغلي دي او تر اوسه پورې اړه ورسېدل نو په دې ټولو محدثینو کې ټولو مفسرینو کې یو با عقل نو تعالی ونتوب داسې بس یو نه فتنه جوړیږي دا ډېر عجیب او غریب حرکتونه کوي دا اچھا ګورې ته مخکلل شي کنه او دا کوم اعتراضات چې دي کې دا یا پرویز کړی یا حبیب الرحمن کان دهلوی کړی یا و چې کوم نه مرزا غلام احمد قادیانی کړی یا و سر سید احمد خان کړی دا چې اهل علم نه کړی دا اعتراضونه بار کې کم ځای ته رسېدلو استسقا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویل ده او خطبه د
موز نه رستو ویل ده. بعض احادیثو کې خطبه د موز نه مخکې هم شته دی. محدثین یې کې تطبیق دا کوي چې دا د جواز دپاره ده. یعنې استسقا نه مخکې ته هم خطبه ویلی شي او وروستو ته هم ویلی شي. جواز دپاره دوه طریقې دي په دې کې. په کې دا هم اختلاف دی بیا محدثینو آپس کې د احادیثو او د آثارو د وجې چې په دې کې تکبیرات څومره دي. آیا عام مونځ دی او که نه د اختر په شانتې زواید پکې هم شته. او د بعضو رایې دا ده چې زواید پکې شته. دا خبرې چې مونږ کو دې لپاره نه کوو چې ته په دې عمل وکړه، دې لپاره کوو چې تا ته دا علم وي چې دا خبره اجتهادي ده. خلک په خبره نه پوهېږي نه وایي دا له حدیثو ته لار سموي. دا نه دی مطلب. ځان په خبره پوهېږي سړی، علم ځان سره پیدا کړي چې دا هم د بعضې علماو رایې ده، د بعضې مجتهدینو رایې ده. ته پرې نه کې عمل مه کوه. پرې دیاسې بحثونه کوي. زما یاد نشي چې دی هغه کې چا صلات الاستسقا کړي چې کله هم نه چېرته نه چېرته کې 20 کاله پس یا 25 کاله پس که چا کړي نو کړي وي. پچاسی کې شیخ ګورمان سے پوئی کې کړي علماء یاد او هغه چې زموږ یو امام صاحب و اټین کې هغه د ماسپخین نه پس دی او هغه ډېر د سهار نماز کړو سړی سم موحد متوالي وي. موږ وواړو زما والد صاحب ورسره جومات کې سید یو جګړه وه چې دین دې رانه بدل کړ. هغه ورته وایي چې دا جایز دي بس هغه کړی و په سر نه رخصتې دي. کتابونو کې لیکلي لیس فيه صلاة المسنون. انا بحث کوو وروسته. دا خطبه یوه ده خطبه ده یو خطبه ده یو ناسته مکې منځ کې دا خطبه ده ناسته چې ناسته پکې نشته. او که نه دا اشکال راځي موږ ته نو هلته ممبر دی نه په څه وکینې وباسي وسدي یو خطبه ده خو ولاړې. د استسقا د اصل کې د اوبو د طلب د پاره دعا کول. مونږ چې ګورو د هغې دوه طریقې دي، یا دعا کول یا مونځ او هغې پسې دعا کول. حدیثونه دوه طریقې ثابت دي. دعا خو ډېر احادیثو کې شته ده چې نبي کریم وسلم خطبه ویلو عربي راغی وی چې یا رسول الله هلکت الاموال والمواشي دعا یې وکړه. پس لاس یې پورته کړل او لاس یې دومره پورته کړل چې ترخونه مبارک یې ښکاره شو. استسقا کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس دومره پورته کول چې ترخونه وښکاره کېدل. په بعضې احادیثو کې وایي صحابه کرام فرمایي چې ستاسو دا لاس پورته کول په دعاګانو کې دا بدعت دی. نو دا زموږ صاحبان هغې ته بدعت په دې وجه وایي. فرض پسې دعا کې لاس پورته کول بدعت دی. لګیا دي بس څه به وایي هغه دغه یادوي دومره د پورته کول چې ترخونه ښکاره شي. استسقا نه بغیر دا جایز نه دی. ته دې سره تعلق نشته. دا بس هسې بې ځایه چې کوم دی څنګه زموږ خلک آیتونه بې ځایه استعمالوي نو داسې احادیث خلک بې ځایه استعمالوي. لاس پورته کولو کې څه قباحت نشته. استسقا کې به دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترخه مبارک به ښکاره شو. عامو دعاګانو کې لاس اوږې ته برابر یا سینې ته برابر به وګداغه. او دویم دا چې مونځ کې د مونځ حدیث په صحیح بخاري کې هم شته دی، صحیح مسلم کې هم شته دی او سنن اربعه کې هم شته. دا یو چې د دعا طریقه شوي او دعا او مونځ دواړه شو. دا صرف دعا چې ډېره هم وتل خو پکاري که نه دعا خو مونځ جومات کې هم کولی شي. خو چې کله بهر ووتی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا دا نه ده ثابت چې هغه دی مونځ نه یې کړی. بحث دغه دی. نو دې کې د احنافو څه مذهب دی نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هغه دا دی کوم چې هدایه کې لیکلی دی یا کوم چې قدوري وغیرہ ټولو درسي کتابونو کې لیکلی دی د هغې تلخیص چې کوم دی هغه حافظ عینی حنفی عمد القاری کی لکھی دا اوم جلد ہے صفحہ نمبر 52 اور دا دے لکھی دا حدیث نمبر
1011 لاندې ثم علم ان ابا حنیفه قال ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعت. دا عبارت ته او د عبارت د وجه په امام ابو حنیفه رحمه الله د اعتراض راځي چې د موز د سنتیت نه قائل بظاهر ښکاري همداسې اگر چې داغه مقصد دا نه دی داغه مقصد څومره چې ما کتل دی کتابونو کې هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مونځ کړی دی او کله دعا کړی د دین هغه تعبیر داسې کړی دی چې د دې لپاره بالخصوص مونځ سنت نه دی که داسې ونه وي نو کار بروانېږي د دې لپاره بالخصوص مونځ سنت نه دی لکه سړی دا نه وایي چې خامخا مونځ کوي دعا هم کېدی شي هغه داسې نه وایي دا هغه جملې چې دي هغه دا دي چې فإن صلى الناس وحدانا جاز او انما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. دا هغه نقطه نظر جدا ده په دې باب کې لقوله تعالی استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة فكان الاصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة. نقطه نظر د امام ابو حنیفه رحمه الله دا غره د دینه تعبیر خلق په دې انداز کې کړی دی فهذه الاحاديث والآثار كلها دا ټول چې کوم دی تشهد او گواہی کوي لابي حنیفه ان الاستسقاء استغفار ودعاء واجيب عن الاحاديث التي فيها الصلاه انه فعلها مره وتركها اخرى وذا لا يدل على السنه. دا جمله تعبیر هغه داسې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی دی نو چې کله یو ځل کړی دی نو مطلب دا دی چې دې کول سنت نه دی. لکه دا تعبیر ته موږ ډېر کار جوړ کړی زه به اشاره کوم تاسو پوه شئ چې دې زمانه کې کوم خلق د سنت او د حدیث مینس کې فرق کوي هغه د دې تعبیر نه دغې کشید دی چې سنت هغه څیز دی چې یو خو پای کې دوامي او الله چې زوړي یعنی په خوان را رواني حال چې د محدثینو په اصطلاح کې سنت څه ته وایي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم. تو درست تعبیر دې لپاره دا نه دی که څوک سے وہی وا خود درست تعبیر دا نه درست تعبیر دا رہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د استسقاء لپاره کله دعا کړې دا او کله مونږ کړل په دې دواړو کې اختیار ده او دواړه به سنت په دې باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دواړه ثابت دي. مشروع ورته ویل شو مشروع دا چې په دې دواړو کې سره یو وکي نن چې کوم دانشوران لګیا دي او د سنت او د حدیث مینس کې فرق کوي هغه د دې تعبیر په بنیاد باندې کوي او دا تعبیرات ډېر خطرناک دي. کوم دا تعبیرات چې دي د دور کې تاسو لکه د اردو خانو مجالس هم وګورئ دا یې کیسټ هم وګورئ او کتابونه هم وګورئ نو تا ته به اندازه وشي چې دین د کم ځای نه کم ځای ته هغې ورسوه د ګیرې انکار ولې کوي دین نه ګڼي ده دا عادت دی ګیره چې کوم دی دا عادت دی ثقافت دی د عربو سنت نه ګڼي سنت هغه عمل ته ویږي خدایي رائے دارا چې سنت د حدیث نه مخکې ده سنت د حدیث نه مخکې ده حال چې د هیڅ محدث په نسبت باندې سنت د حدیث نه مخکې نه ده محدثین حدیث ځان لګنی او سنت ځان لګنی یعنی یو قول د نبی یو فعل د نبی محدثین داوی چې فعل د نبی کې او قول د نبی کې چې کله تقابل راشي تو ترجیح به ورکول شي قول لا نه کې فعل لا ولې فعل کې د نبی د خصوصیت امکان موجود وي لیکن دې خلکو ټول شی بدل کړل
دې سره چې باس تکې نه ورته راول په دې وکړه چې دا ستاسو کوم اصطلاحات دي دا مخکې نه د چا دي نو کله دروغ امام شافعي بدناموي هغه داسې نه دی ویلي کله امام ابو حنیفه رحمه الله بدناموي کله بل بدناموي کله بل بدناموي دا یې چا نه دی ویلي الرساله کې امام شافعي صاحب داسې قول کړی دی څنګه یې کړی دی چې حدیث جدا دی او سنت جدا دی هغه ټیک د حدیث او سنت جدا دي سنت یو قول له فعل له قولی او فعلی دا خو جدا اصطلاح نه دي نه دا یو شی ده یو څه دی کوم چې قول نه د حدیث وي کوم چې فعلی دی هغه ته سنت دا خو دغه د ټول محدثینو قول ده یعنی کوم چې موږ سنت وایو هغه حدیث فعلی ده او کوم چې وینا ده هغه حدیث قولی ده بیا د کثرت استعمال د سنت دی بل حدیث اسلاف دغه دوه اصطلاحات دي دا اصطلاحات نشته را کوم دي خلک وي دي هټول نه اصطلاح سب نه بدل کړ او بیا د سنت دا تعریف کول دا کوم چې کوي په دې خو ما کتاب راوړو روحانی خزائن کې دا ټوله مسله مرزا غلام احمد قادیانی لیکل ده او دا خبره کول چې سنت دا قدیم دی د حدیث نه دا خبره بیا چې ته مناسب موقع راشي زه به راوړم کتاب روحانی خزائن دا قادیانه راځي ده او زما خیال هم دا یقین هم دا چې کسره سر سید کتابونه وګوري نو شاید دا شی هلته ملوش لکه دغه سړي د ډېرو فساداتو بنیاد یې خره موږ ته نیلوي رحم الله به ویل چې پاک و هند کې کومه فتنه پیدا کېږي د هغې بنیاد به سر سید یې اصول ولا هغه کی دي نو بیا چاته معلومه وي چاته نه معلومه خو بنیادي سړی دغه دی ټول مصیبت د جوړ کړی په دې لیکي چې یو کار نبی کریم وسلم یو ځل کړی دی او بیا پرېښی دی نو ذا لا يدل على السنت دا د احناف خپله خصوصي رایه ده دا بل چا رایه نشته جمهور او صاحبین هغوی دا سنت ګڼي جمهور او صاحبین صلاة الاستسقاء سنت ګڼي دې کې امام ابو حنیفه رحمه الله منفرد دی وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ دا بیا دی وی دلالت کی پس شي باندې په جواز باندې دلالت کی یعنی جائز دی امام محمد رحم الله چې کوم موطا دا ناغه موطا کې هم په دې باب کې شته موطا د امام محمد دیر مخینا حدیث نقل کی باب الاستسقاء اخبرنا مالک اخبرنا فلان 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 نراشی بیا متن لا 293 نمبر حدیث تے چے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداه حين استقبل القبلہ حدیث تیرے دا چے رسول اللہ علیہ وسلم دا کار کڑے دے بس یوزل کول مشروع شو قال محمد اما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فکان لا یرا فی الاستسقاء صلاۃ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بعد استسقاء لپاره د موز قائل نو واما فی قولنا فإن الامام يصلي بالناس ركعتين ان خپل قول د خپل استاد خلاف ذکر کوي چې زموږ رائے دا غسر نه دا ائمه چې کوم دي نو دا زر خرید نه دي څه او ندی کې دا کار شته چې راګنه بس دا استاد ویل دي دا دې دور کې دا مصیبت جوړ شوی دی اکابر ویل دي اوس او تاسو دا معلومه چې ما تداسې مدرسې معلومې دي چې کله د هغې طالب علم فارغېږي نو قسم ورله ورکوي چې په خپلو اکابرو نه علاوه په بل چا اعتماد نه کوي اعتماد بس تاسو صرف په خپلو اکابرو نو دې نه وسه جوړېږي یا د جوړېږي داسې چې اوس دي وس دا تنګ نظرۍ پیدا کېږي په دې وجه باندې او اختلاف چې نه کوي ته بالفرض نو د هغې وجه کتابونو کې زه خیال شم تا د غټو غټو شیوخو کتابونو کې لیکلي دي
چې کومه اختلاف وکړو داسې نو بیا زمونږ په استادانو به اعتماد ختم شي او د هغې به بالکل یوازې پاتې شي. نو دې رویې سره به څه کوې دا کوم چې د امام ابو یوسف او د امام محمد رویه د خپل استاد سره د دې دا مطلب نه چې سړی د استاد ګریوان ته لاس واچوي او دا یې هم نه مطلب چې د استاد د صحیح خبرې مخالفت ته وکړي لیکن د اختلاف گنجائش خو شته که نه نبی خو نه دی دا په خلکو بدلېږي ډېر داسې آرا شته دی چې خلکو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب پرېښودلی دی. سار مې یو فتح القدیر راغستی دې مسلې دپاره د پای کې مجیب و غریب مثالونه مخې له راغله بار کې هو اول وهو وایي بیا خو ډېر داسې آرا شته دی چې هغه خلکو پرېښودلی دي لکه تکبیرات تشریق امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مسلک سره یو شو روز د اختر ورځ مازدیګر پورې بس خبره ختم په دې خو څوک عمل نه کوي که نشته به چېرته عمل نو مشر سره اختلاف راتلی شي او په دې هغه به علمه کېږي نه چې سړی دا وایي چې به علمه شي. د امام ابو حنیفه رحمه الله چې الله کبه رتبه تابعیت ورکړې ده غالبا د نجات لپاره کافي ده. دې ته بې علمي نه وایي دا انساني د تفرد شکار شي علم کې د خطا شکار شي لوی لوی خلک چې کوم دی د داسې قسمه څیزونو شکار کېږي خو د هغې نه دا خبره جوړول چې دا امام پوهېږي نه دا ځان له ګستاخي ده او دا هم ګستاخي دی چې سړی دا وایي چې اصل ته اختلاف نشي ساتلی دا افراط و تفریط دی. دلته کې مولانا عبدالحی لکنوي دلته خلک په دې وجه ډېر بد رد وایي چې د دلیل پسې ګرځي نو دی وایي دلته کې چې امام محمد رحمه الله دا فرمایي چې کا لا یرا فی الصلاة فی الاستسقاء صلاة انما الاستسقاء عنده مجرد دعاء و استغفار من دون صلاة وخطبة لقوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا على نزول الغيث بمجرد الاستغفار. بیا رستو دی لیکي په صفحه 76 باندې دا جلد دویم اغا حدیث نقل گئی چې اما قولنا وبه قال الشافعي واحمد ومالك والجمهور د استسقاء کې د جمهور رائے سره دا حدیث د وجه چې رویا نبی وسلم خرجا لیستسقي فصلى بالناس ركعتين ثبت ذلك من حديث ابن عباس اخرجوا اصحاب السنن الاربعه وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي بیا بحث کړل بیا لیکي چې وبه ظهر ضعف قول صاحب الهدايه فی تعلیل مذهب ابي حنیفه صاحب د هدايه چې کوم علت خودل دی د امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب چې ان رسول سلام استسقى ولم يروى عنه الصلاه دا هدايه کې وجه لګل چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موز نقل نشته نو دی لګي چې فین اراد انه لم يروى بالکلیه فهذه الاخبار تكذبه کله صاحب د هدايه دا مطلبي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل نشته نو دا حدیث چې کوم مونږ ذکر کړل دا د هغه خبره غلطی وین اراد انه لم يروى في بعض الروایات فغیر قادح بعض احادیثو کې دا اشتره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه د مون ذکر نشته دی نو په دې کې هم صدا سے قابل اعتراض نشته دی ولې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده او کله موږ پسې دعا کړې ده لیکن تطبیق ممکن ده فإنه لا ينكر ثبوت كليهما مرة هذا ومرة هذا لكن يعلم من تتبع الطرق أنه لما خرج بالناس دا جمله چې وختي ما ویلو طرق د حدیث چې مونږ جمع کو لما خرج بالناس کله چې رسول الله خلق سره بار در ال الصحراء صلى به منځ کړل دعای پاغه صورت کې کړل دا چې د بار نه وته او چې کله بار وته کې یو ځل وته کې دو ځل او کدرې ځل وته نو به منځ کړل او دا مقدمه کمزوري کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله دې سړي سره دخل کو نه لګي د پسې عجیب خبرې کوي چې پلان کې به ولا پیسې ورکولې پوه پلان کې نواب به ولا پیسې ورکولې پلان کې به ورکولې دې وجه پیدا چل گو
بیا خو مړ دی جواب نشي در کولی که نه دی تا ژوندي پسې ویلې نو پته به لګېدلی هغه الزامات دي که نه الزامات دي دې کې څه حقیقت نشته انه لما خرج بالناس الى الصحراء صلى فتكون الصلاه مسنونه في هذه الحاله بلا ريب لہذا دې کې څه شک او شبهه نشته موږ دا تعبیر هم کولی شو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې سنت یو ځل کولو ته نه وایي دوه ځلو کولو ته نه وایي یعنی بالفاظ دیگر د سنت هغه اصطلاح کومه چې عام امت کې ده نو امام ابو حنیفه رحمه الله اصطلاح هغه نه ده اوس به اعتراض نه راځي دغه اصطلاح ځان لره په دې باب کې او چا خدا قولم کړی چې دا هم ممکن ده چې دا حدیث هغه ته نه رسېدلی تحفۃ الحاضی کې لیکلي چې د امام ابو حنیفه د شان سره دا رستنه خبره لایق ده یعنی که حدیث رسېدلی وی په دغه مفهوم کې نو ستا په خیال هغه د سنتي د انکار کولی شي بیا نشي کولی نو اوس که سړی دا وایي چې موږ خامخا وایو چې ته علم رسېدلی و که نه نو چې سنت ورته رسېدلی دی او بیا هم هغه سنت نه ګڼي نو ته به ورته څه وایې اوس سړی ګرم شوی ما سره ما یې قارېږي څه لږ مشرط که حدیث رسیدلی بالفرض او د هغې باوجود چې حدیث غیر منسوخ دی او صحیح دی بیا پې عمل نه کړي مخالفت یې کوي نو بیا د مسلمانانو نه به روځي نو ښه دا ده چې سړی دا وکړي چې شاید دا حدیث هغه ته نه وي رسېدلی نو دې کې دا اصلم لار ده په دې کې نه د امام ابو حنیفه رحمه الله بې عزتي ده نه د بل چا بې عزتي ده ځکه حدیثو کې ډېر حدیث داسې شته دی چې صحابه کرامو ته هغه نه وي رسېدلي سیدنا ابو هریره رضی الله عنه ته روافض دروغجن وایي او وجه دا ښیي چې دی خو آخري 2-3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم پاتې شوی نو دی چې څومره احادیث بیانوي نو هغه همره احادیث خو نورو صحابو له نه ورځي تر دې پورې چې د کور افرادو له هم نه ورځي هغه ته ولې کذاب وایي یا الزام پې ولې لګوي د هغې وجه صرف دا ده چې چونکې هغه اوزګار و دې څیزونو ته نور صحابه کرام فارغ نو نو که نورو ته هغه حدیث نه وي رسېدلي نه دا مطلب نه چې دا حدیث ته نه ده یو حدیث موږ مخکې ویلی دی د سیدنا ابو موسی اشعري او د سیدنا عمر د سلام الاستیزان چې کوم حدیث دی چې ابو موسی اشعري رضی الله عنه 3 ځله سلام وکړو سیدنا عمر جواب ورنکړو هغې نه وروسته هغه بیا وکتو دی نه رایې وغوښته ورته یې ته ولې لاړې هغه ورته حدیث بیان کړو چې موږ ته حکم دا شوی دی چې 3 ځله تا سلام وکړو اجازت ته طلب کو او چا اجازت در نه کنه بیا زه د هغه ځای نه سیدنا عمر هغه نه اورېدلی او شان د هغه جلالي هم دی جلالي وجه نه دی یوازې احتیاط مقصد دی په حدیث کې د هغه ورته وي دا ته چې کوم حدیث وی په دې ګواهان پیش کا که نه پیش کې لاوجعتک زه به تا حکم ګورې د هغه انصارو له لړ صحیح بخاري حدیث دی هلته جړغونې غوندې و هغې ته یې ویل دغه شان چل دی نو هغې ورسره غلمان کړل ښه ماشومان چې دې ماشومانو ته دا حدیث معلوم دی دغلته ابن حجر اسقلانی دا حدیث سیری کې بیا وایي چې ګوره سیدنا عمر امیر المؤمنین دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دست راست دی لیکن هغه ته هم بعضې احادیث نه دي رسېدلي صحابو باره کې خلک ډېر په اسانه وایي خو ته خو امام خو لوی سړی دی که خپل استاد ورته یاد کوي استاد به د حدیث واقفیت نه و نو بیا ګوره ته تا ته پته ولګي دا ډېر عجیب و غریب ذهنیت ده ځان له ځان هم جي استسقا کولی شي کولی شي دعا ده که نه لکه دا منسوسي ده طریقه څنګه منسوسي صحابو نه نقل یا نبي رسول صحابه کرامو نقل د اثارو کې شته اثارو کې شته خو بهتر خبره هغه ده کومه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم لکه اثر پسې یو بتاله هغې ځای چې کله سنت نه وي چې کله سنت معلوم شي نو بیا ضرورت
دې کې لیکلي فإن صلى الناس وحدانا جاز او کنه ځان لګي کنه یعنی یوازې کوي نو کوي دی بس یو عمر رضی الله استسقا ته وته صرف استغفار و بیا راځي چا وته دالې څه چلو ډېر داسې شته دې پیج په خپل تستغفرون انا اکبر ډېر شي داسې شته سوزونه امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم دا خبرې کوي داسې نه کوي ډاکټر غازی یو کتاب لیکلی دی هغې ته وایي غالبا حدیث سره متعلق نو په هغې کې هغه دا لیکلي دی چې زمونږ په دې درسونو کې مونږ دا وایو چې فلانکي صحابي عمل د دې خلاف دی د فلانکي خلاف دی بیا وجه دا وښیو چې هغه ته دا حدیث نه و رسېدلی نو داسې راځو ډېرې ښې خبرې وګو ائمو باره کې موږ د خپل امام باره کې نه کوو نورو باره کې کوو چې دا حدیث امام شافعي ته نه و رسېدلی دا امام مالک ته نه و رسېدلی د هغه وایي امام خو پرېږده د خپل یو شیخ په باره کې د درس کې ووایه چې ده ته به شاید دا حدیث نه وي رسېدلی بیا دا څوک نه مني بلکې تا ته به د شیخ څه وایي ګستاخ به درته وایي دا خوی پرېږدی دا صحیح خوی نه دی اصلا دا ده چې ټولو صحابه کرامو ټول احادیث نه وو رسېدلي نه یې رسېدلي ټول احادیث ټولو صحابو ته نه یې رسېدلي ممکن نه ده د هغې وجه دا چې خو ټول د مدینې نه دي نه ټول د مکې دي اخبر الناس عند موته تعصما کنه چې من قال لا اله الا الله مرغ وکړي د دې حدیث خبر ورکړو او د هغې موقع ته هم کتل که نه هغې موقع ته هم کتل لکه اوس یو جټ سړی وایي ته هغه مخکې والی حدیث وي این الله نه ماشوم به وکړي نه به وایي چې د تخت عرش د پاسه دی که عوام په دې څه پوهېږي د حدیث خدا مطلب هم نه دی که چې بس تا یو حدیث راغله ډس ورله ورکوه یعنی دغه صحابي دا حدیث چې کوي سیدنا ابوذر رضی الله تعالی عنہ بیانوي دا حدیث ولې بیانوي په داسې وخت کې چې خلکو ته ورسي معلوم نه وته نه هغه وخت کې د دې خبرې نزاکت دومره و هغې کې هغه خپله ویلي هم دي که نه چې خلک به څه کوي اذن یتکلو نو په هغې زمانه کې اتکال و نو اوس اتکال نشته دا مطلب نه چې ته حدیث مو بیانوه د موقع مطابق حدیث بیان کړه دا ته څوک نه وایي دا خو سړی په دې باندې ګمراه شیطان ته جوړېږي چې حدیث باندې پابندي لګوي خو اس بیسا بے موقع احادیث بیانول چې د هغې نه یو فتنه پیدا کېږي دا د استوا علی العرش مسائل چې کوم دي احادیث دا ټول کتابونو کې شته که نه سیر اعلام النبلا کې حافظ ذهبي لیکلي دي چې دا جایز نه دي چې یو سړی د عوامو په منځ کې دا مسله اوچته کړي دا نه جایز عوام په دې څه پوهېږي داسې ډېر شی مسایل دي مثلا دا اوس چې که مونږ فقهي لحاظ سره دا ټول عوام چې کوم دی د ځان نه مولیان کړي دي دا زموږ د خبرو په منبر د دې د بیانو څه ضرورت چې امین بالجار او امین بالسر او حیات النبي او ممات ضرورت فتنه په خپله پیدا کړي علماو کې مه راځئ که چې بدترین علما د آخر زمانې دي فتنه پیدا کېږي په دې کې وفیهم یعود دغه شی دی دې څیزونو ته ضرورت نشته دا که سړی کوي نو هغې خلقو ته دې وکړي چې د هغې فن وي یې طلباو ته او هغه طلبا چې پوهېږي په خبره دا طلبا دا کوم چې زموږ د زمانې دي دا له بېبوج دي غریبانان الا من شاء الله دا پته نشته هغه یو خبره به اغستې به ټول عمر ګرځي را ګرځي نن د فتنې بنیاد علما دي او دی وایي هغه نور علما دي نه هغه فتنې جوابونه به هغې کوي دا څیزونه د منبر نه دي مونږ که د خلکو نه مجبورولې نه والله بالله ثمت الله که دا زمونږ په خولې هم راغلی وی دا خبرې دا نه دي بیانول بګر د خلکو عقیده باندې کار وکړه د شرک رد وکړې د خلکو اعمالو باندې کوشش وکړې سنت د خلق روبلې د بدعاتو رد وکړې دا دوه بنیادي څیزونه دي پاتې شو ستاسو ټول زور به د غیر الامین بالجار نه بسر هم شته ګان ثابت قرات خلف الامام هغې بلا شی بحثونه دي مذاهب ټولو خلقو ته معلوم دي اجتهادي مسله ده بس نرمي پکې وکړې دې کې څه دي نو پای کې هر یو سړی که څوک نه دی قایل نو هغه نه قایل دی بس ابل ورته مسلمان نه ښکاري دا غلط رویه ده
तबार के द इमाम मुनीफर रहमहुल्लाह पनिज बाने द इस्तिस्का द पारा सो मसनून मुज निश्ता लेकिन दागा शागिर्दान हम दे बाप के दागा ने सर इख्तिलाफ सादी और पदे से फ़र्क न वर्जी बल्लाए चिकल हदीस राग मौजूद शो बस हमारा ख़त्म शो द इमाम मुनीफा कौल सर हदीस चिकल मौजूद से नबी हमारा आया खले दा इस्तिस्का वैज़ इस्तिस्का मूसा लिक़ौमे और कले च तलब द ओबो को कले च ओबो वक्त मूसा दखल कौम द पारा नमंगवेल इद्रिब ब्यासाकल हजर दरब के हो खबर दी आसा के खबर दी और हजर के खबर दी और माँ मरे चिकन दे माँ सर नूर इमदाद में गई ओए बार के फल हजर के दो मजान पो के अलिफ्लाम रागल रे दा खास गटरा यो गठा ना स खास गटरा अलिफ्लाम से ना पार रजी मारिफत पार रजी यानी यो खास गटरा नूर इंशाल्लाह बल दर्स के वायु नन छुट्टी के नूर मो है और आइंदा दर्स में इंशाल्लाह तासो शरफ नखबतुल फिक्र कम जाए पूरे चेलो आगे नमक के बवायु